Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive thy force and understand thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहा द्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करि परिबु एवं तुम इच्छा को बुझी परिबु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय शरत भाई, सम्माननीय प्रमिता आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ और प्रभु को पाद पद्मरे आउ थे कृतज्ञता जनाई आम आज आलोचना टी आरंभ करवा। आज आलोचनार शीर्षकटी अच्छी प्रभु सानिध्य सुधीर सरकार। आमे एक कथा जानू, जितेबले आश्रम माँ और प्रभुंर पाखे जो मैंने रोते, माँ और प्रभु सानिध्य जो मैंने रोते, से माने तांकर व्यक्तिगत जीवन में केते अनुभव केते उपलब्धि नहीं कि से माने बंची थे। एवं जो माने माँ और प्रभु पाखे रही थे से मानकर सहचर भाव में सानिध्य रे जो माने थिले से निश्चित भाव में भगवान द्वारा प्रभु द्वारा से स्थिरीकृत होइकिथिला बा को माने प्रभु सहित रहिबे ताहा जिमिति भगवान से अदृष्ट अदृष्टों डायरी रे पूर्व लिपिबद्ध सबू कथा एठी आज आलोचनाटी करवा बा कौन आगु को घटवाक जाउची को कथा को आमे जहाँ भी आमे जीवन रे सामना करने को जाऊँ से सबू किछि से अदृष्टों डायरी रे ऑलरेडी लिपिबद्ध होइके रहिछि बा सूक्ष्म रे से कथाटी घटिछि। केवल स्थूल रूप रे जहाँ स्थूल भाव में जहाँ कि प्रकाशित होगा बाकी रही। तेरे जो माने प्रभु पाखे रोते तांकर व्यक्तिगत जीवन केते अनुभव से माने भगवान सहित रहिला बेले माँ सहित बंचुथिले केते अनुभव केते उपलब्धि नहीं से माने बंचुथिले एवं जो अनुभव जो उपलब्धि से मानकर थिला से मानकर से स्मृति गर्भरे तांका हृदय कंदर रे जो अपूर्व घटना मान थिला जेमते कहबा गले से घटनार गोटे जेमते गंताघर थिला एवं जो घटना सब प्रभु सहित जीवन अतिबाहित करुवा समय जो जो घटना सब आश्रम रे घटी थिला सेगुड़िक तो जमी भीतर ताला पड़िक रही से तो क्या से सब कथा को प्रकाश करू नथिले एवं जो माने इह जगत विदाय नौथिले से अपूर्व स्मृति से सहित मध्य नीरव हो जाउथिला। अन्य माने कौन कौन आश्रम रे घटी थिला प्रभु सानिध्य थिला बेले कौन कौन सब घटी थिला से कथा गुड़िक तांको सहित से मानकर जीवन शेष हवा सहित से घटना गुड़िक मध्य तांको सहित जे नीरव हो जाउथिला। तेणु साधिका श्याम कुमारी से चिंता कले जे ये जो घटना सब बा उपलब्धि सब अपूर्व उपलब्धि सब रही साधक मानकर साधिका मानकर जदि ताकू यदि संग्रहित करा जाई पारिबो ताले भविष्यत रे ए मनुष्य जाति को गोटे से कथा गुड़िक गोटे उत्साहित करिबो बा गोटे प्रेरणार उच्च होइकी रहिबो आलोकवर्तिका है समस्त जीवन में गोटे आलोकवर्तिका है बाट देखेब अन्य मानक आलोक देखेब एवं जदि से साधक मान परे जो माने रहुथिले आश्रम रहुथिले तांको परे जदि कहीं जने चाहे जे माँ को विषय जानिबा पई प्रभु विषय जानिबा पई हुए तो प्रभु विषय जदि सीधा सड़क परोक्ष भाव में जदि श्रीबिंद संपर्क में माँ का संपर्क में जानवा को चाहे अन्य कौन व्यक्ति को यदि पचारि बुझा जाए ताले कौन हम ना सी कथा गुड़िक भीतर हूँ तो किसी कल्पना प्रस्तुत हो पारे
କିଛି କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ, କିଛି ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଅବିକଳ କଥାଟି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ, ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ସାଧକଟିଏ ତାର ଅନୁଭବକୁ, ତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଶୁଣିଥିବା ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହୁଏତ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଛି କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ, କିଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସିବ, ହୁଏତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ଘଟିନଥିଲା, ତାହା ଏକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଇତିହାସରେ ଘଟି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏକଥା ଘଟିପାରେ, କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୌଣସି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ହେଉଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଏକଥା କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ସେ ଗୀତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୀତା ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହେଇକି ବାଟ ଦେଖେଇବ। କେତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା କେତେ ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି, କେତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଗୀତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ, ସେହି କଥାକୁ ନେଇକରି ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ସୁଧା ସମାଚାର, ଯାହାକି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ। କେତେ କେତେ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେହି ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ସରକାର, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁଧୀର ସରକାର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ମୋନା ସରକାର, ତାଙ୍କର ବାପା। ସୁଧୀର ସରକାର was a freedom fighter and associate of Sri Aurobindo, arrested in the famous Alipur bomb trial and later became an ashram inmate. ସୁଧୀର ସରକାର ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଆଲିପୁର ବମ୍ବ କେସ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1943ରେ ସୁଧୀର ସରକାର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋନା ସରକାର ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ବାଳା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସେ ରହିଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଭାବରେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବତାର ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ଧରାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଭୂତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଥରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ଚିଦାକାଶରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୋଟେ ଇଲାକା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥାଟିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୋଟେ ଇଲାକା, ସେଠି 7 ଜଣ ଋଷି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ 7 ଜଣ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଟିଏ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଯାଇକି ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ଶିଶୁଟି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ ସେଇ ଋଷି କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ନେହମୟ ନୟନ ଖୋଲିକରି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ହଲେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବି। ଏବଂ ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଋଷି ଥିଲେ, ସେ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଋଷି 7 ଜଣ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶିଶୁଟି ଯାଇକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବା ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ବିଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି କାହାର, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟିକୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସହଚର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଚମ୍ପକଲାଲ କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳଦବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅମଲ କିରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋନା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ସହଚର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ସେ କଥାଟିକୁ କହି ତାପରେ ଆମେ ସୁଧୀର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବା। ଥରେ ପ୍ୟାରିସର ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଡେଭିଡ୍ ନେଲ୍, ପ୍ୟାରିସର, ସେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 1911 ମସିହାରେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଯିଏକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେ କ'ଣ କଲେ, 1911 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି, କେତୋଟି ଚିଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠିକି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ସେ ଜଣେ ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 27 ନଭେମ୍ବର 1911 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କିଛି କହିନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଚିଠିପତ୍ର ବିନିମୟ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ମତାମତରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଲଭ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହସ୍ୟବାଦୀ। ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶେଷ ଋଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏପରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲୋକର ମନରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିଗଣଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଡେଭିଡ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ, ଋଷିଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲି,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ଝଲସି ଉଠିବ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଡେଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିଆଇଡି ଅଫିସର, ସିଆଇଡି ବ୍ରାଞ୍ଚର, ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏକଥାଟି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ତୁଚ୍ଛ, କେତେ ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ କକ୍ଷ, ସେ ନୀରବ କକ୍ଷର ବାତାବରଣ, ଯୋଉଠିକି ସେ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ନୀରବତା, ସେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଘୃଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି, କେତେ ପାଗଳ ଏମାନେ, କେତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଏମାନେ। ସେ ପବିତ୍ର ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ, ଏ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ନଳେନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ସାରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଜଣେ ସାଧକ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନଳେନ୍ଦା, ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ଭୋଜନ, ତାଙ୍କର ଶୟନ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିନୁ, ତାଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିନୁ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ବଂଶଧରମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ, କେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ, କେମିତି ବସୁଥିଲେ, ମଣିଷ ପରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାକଳାପ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ એકમાત્ર ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଭାବରେ କେମିତି ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି କଟେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନଳେନ୍ଦା ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାବି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜାଣିକରି କିଛି ଲାଭ ହବନି, ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଭାବରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭାବି ବଂଶଧରମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଜାଣିବା କଥା, ସେ ଜାଣିବା କଥାଟି ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଇ ସେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ, କିପରି ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥାରେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଭାବି ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ମଣିଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି, ସେ ମଣିଷ ତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଣିଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ
ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହେଇକି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା। ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ସୁଧୀର ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ସେ କାଟିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଯେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ରହିବାର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ନିଜର ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଘରଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଠା ଥିଲା, 3ଟି ବଖରା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଭାରତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ପଠାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖ୍ୟାତନାମା ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ନିଜର ମନକୁ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଗୋଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଯାହା କରିବୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ମନ ଦେଇକି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ସମୟରେ 3-4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁଧୀର ସରକାର ପଚାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଯଦି ମନକୁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କର୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜଣେ କଥା କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ସେତିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ, ତା ମନକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ସହଜରେ ଏ କଥାଟି ସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କରିପାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରତା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିର। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେ ଗୋଟେ ଅଗାଧ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କେତେ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଠିକାର ଅଧିବାସୀ ନା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିର। କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ଭିତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରିହାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି କାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ବାଧା ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଏ କଥା ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଶ୍ରମ, ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିନେ ସୁଧୀର ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ, ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀର କୁମାର ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଧୀର କୁମାର ଦେଖିଲେ, ଯେ ସୁଧୀର ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀର କୁମାର ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ସିଧାସଳଖ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ, କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲି, ଆପଣ କାହିଁକି କଥାଟି ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼, ବୟସ, ପାରଦର୍ଶିତା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୋଉଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମକକ୍ଷ, କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବା କଥା, ବିନମ୍ର ହେବା କଥା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କହିକି ଗୋଟେ ସମାନ ସ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଗଣ୍ୟମାନ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ।
ଏ କଥାଟି ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହେଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତଳେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥା ଲେଖିକିରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ନ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେନି। ସୁଧୀର ସରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଜିହ୍ୱାରେ କି ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଏ ତାହା ଶୁଣିବା କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ଆଶା, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଏକବାର ଅନୁରୂପ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ଏଇ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସେହି ସୀମାକୁ ପାର ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବାର ହୋଇ ଅସାର ହେଇପଡ଼ିଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ନ କରିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଏକ, ଆମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେବାନି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ କଥା କହୁଛ ଏସବୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି ଏବଂ ଅସାର ହେଇଗଲାଣି, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ସୁଧୀର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ପରେ ତାଉ ସୁଧୀର ସରକାର କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବି, ମୁଁ କେତେ ତଳେ ତାଙ୍କର, ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ କରୁଥାନ୍ତି, ଥରେ ସୁଧୀର ସରକାର ପଚାରିଲେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୁରାଣରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯାହା ସେଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ବହୁତ କଥା କିଛି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନେ ହେଲା ସୁଧୀର ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଯେମିତି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଠୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବି ଏଟା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୋଳମାଳ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାସୁକି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି କ'ଣ ନା, ବାସୁକି ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସୁଧାକୁ ବହନ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାସୁକି ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସୁଧାକୁ ବହନ କରିଥିବା କଥାଟି ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଭାରତରେ, ସେ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରି ଏ କଥାଟି ଏକବାର ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଦୀର୍ଘ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଥ ଦେଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାହା ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାସୁକି ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ବାସୁକି ହେଉଛି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ସ୍ତର ଦେଇକି ସଚେତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିଛି, ବୀଜ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଟା ଆଦୌ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକରି ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସୁବିଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା, ଏତେ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଯାତନା ଏବଂ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ।
ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ମାତ୍ର ମାସିକ ତାଙ୍କର ବେତନ ଥିଲା 150 ଟଙ୍କା। ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଥିଲା 23 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କିଛି ଯାହା ରହେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକରି କାଳୀପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ସେଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁଦେଶ ସରକାର ଟିକେ ଅମାନ୍ୟ ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକଟାର ମୂଲ୍ୟ ତ 18 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାହା ଆମର ରହୁଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ 18 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବହିଟି କିଣିକିରି ଆଣିବି ତାହେଲେ ତ ଆମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଏତେ ମୋଟା ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଦେଶ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ବହି ଦୋକାନ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଟି ବହିଟିଏ 7 ଟଙ୍କା 50 ଦେଇକରି କିଣିକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥା ଜାଣିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ବହିଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂକୋଚରେ ଆଣିକି ସେ ବହିଟିକୁ ସୁଦେଶ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେ ସୁଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସମୟ, ମୁରୁକି ହସିକରି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଐତିହାସିକ ଭାବଧାରାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଳପା। ଏଥିରୁ ଅସଲ ଆତ୍ମାର କୋମଳ ଅଂଶକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଆବରଣର କଠିନ ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିଟି ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ ଆଣିଲ ନାହିଁ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛ ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ କଠିନ ଆବରଣ, ଆର କୋମଳ ଅଂଶଟି ଭିତରର ସେ ରସଟି ନାହିଁ, କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, କଠିନ ଆବରଣ ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ମାଣିକତାଲା ସ୍ଥିତ କେଡି ଘୋଷଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ବୋମା ତିଆରି କାରଖାନା, ବୋମା ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ବୋମା ତିଆରି ଯେଉଁ କାରଖାନାଟି ଥିଲା ସେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ଜଣେ ସ୍ପାଏ ଭାବରେ ନଥିଲେ ବା ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସତରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ଏ କଥାଟି ସୁଦେଶ ସରକାର ଯାଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୁପ୍ତଚର ତାକୁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବିକରି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନକୁ ପୋଲିସ ସଠିକ ୱାରେଣ୍ଟ ନ ଆଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ, ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟି କହିଦେଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନନଗର ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଫଳରେ ଥରେ ସୁଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟନାଥ, ଯେଉଁଟା ଦେଓଘର, ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଘର, ସେଠିକି ପଠେଇଦେଲେ। ଚଟାଣରେ ଗୋଟେ ମୋଟା କାର୍ପେଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ତାରି ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ମହାଭାରତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏତେ ଜୋରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପୁରା ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଥାନ୍ତି, ଭୀଷଣ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ।
ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ବାନ୍ତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ସେ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାନ୍ତି କଲା ପରେ ସେ ଏତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଉଥିବା ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ବିରକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଟାଇପ୍ ପାଣ୍ଡୁଲଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଧୀର ଭାବରେ ଆସିଲେ, ସେଇ ବାନ୍ତିଟିକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ଦେଖିଲେ, ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହୃଦୟ, ମୋର ଆତ୍ମା କୃତଜ୍ଞତା ଯେମିତି ତରଳିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାମଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଇଏ ରୂପ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ଯେ ସେ ମୋର ବାନ୍ତି ପୋଛିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ବାନ୍ତିଟିକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା, ମୋ ଘର ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଳମାଳା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମବେଦନା ପାଇନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ସେମିତି କର ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। କେତେ ଉଦାର, କେତେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ତ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଯେତିକି, କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଯେମିତି ସେତିକି ନଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲଜ୍ଜାରେ, ଅନୁତାପରେ ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସୁଧୀର ସରକାରଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 13-14 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ପାଗଳ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପାଗଳ ମାମୁଁକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଘରର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସେ ପାଗଳ ହୁଏତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିଛି ଘଟେଇବେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଘର ଝରକା କବାଟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସୁଧୀର ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ଫୁଟେଇଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକଟେ ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖରେ ଫୁଟିଲା, ଘର ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି କ'ଣ ଘଟିଲା, କାରଣ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ କିଛି ଯେହେତୁ ସେ ପାଗଳାମି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆହୁରି ସେ ତାଙ୍କର ପାଗଳାମି ବାହାରୁଥିଲା। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜାରେ, ଅନୁତାପରେ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଭଳି ଭୁଲଟେ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ମନେ କରିକି ଚୋରଙ୍କ ପରି ଘର ଭିତରୁ ପଶୁଛି। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଏତିକି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାର ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର, ମୋର ଆଖି, ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତଳକୁ ନଈ ଯାଇକରି ଚଟାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାର ପ୍ରଭାବକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ଏବଂ ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଇବା ଠାରୁ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ବି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ କେବେ କିଛି ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଳି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜାତି ଦୁର୍ବଳ,
ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ପୃହଣୀୟ ଯାହାକି ମନକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷଟି କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିକରି ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବ ସେଇଭଳି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସେଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିଲା ପରେ ସେ କଲିକତା ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କଥା କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆସିବନି ଘରକୁ, ପିତାମାତା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଘର ପରିବାର ବର୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖୁଲନାରେ ଯାଇକରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୁହ। ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲିଣି, ବଦମାସି କଲିଣି, ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ବହୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯିବ ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯିବ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିବ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇକରି ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 2-4 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ 2 ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ରହିବ। ଘରେ 2-3 ଦିନ ରହିବା ପରେ ବା ସପ୍ତାହ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିବ। ଅନ୍ୟ କାହାରିକି କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲିକରି ଆମ ଘରେ ଜଣେଇଦେବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଘରକୁ ନ ଯାଇକରି ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁଅ ଆମର ଆସିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇକରି ଆସିବ। ଏମିତି ଭାବରେ 4-5 ଥର ତମେ ଗଲା ପରେ ତମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପାଳୁ ରଣନୀତି। ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ରହିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ କଥା ସେ ଅନେକ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିପୁର ବମ୍ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜେଲରେ ଥିଲେ, 90 ଜଣ ସେତେବେଳେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ କୋର୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯିବା ନଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ବସେ ଏବଂ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲାସକର ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆସନରେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ସରକାରୀ ଓକିଲ ହେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ କରନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅରାଜକତା ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ସବୁ ସେ ସମୟରେ ଥାଏ, ସେ ନିଜେ ତାର ଗୋଟେ ସେଠି ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାଜର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶୁଣାଣି ପରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହେଇଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଲା ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ ହେବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏତେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାସୁଦେବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ କଥା ବାସୁଦେବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାରିଣୀକୁ ବା ଉଲ୍ଲାସଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ସୁଧୀର ସରକାର ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଏହି ଯୁବକ ବୟସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାରାବାସ କରିବି? ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଦକ ସୁଧୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, କେତେ ଜୀବନ୍ତ, କେତେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସେ କଥାରେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ବା ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ବାହାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କୌଣସି ଅସହାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅନୁଭବ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେମିତି ମୋର ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସେ ବିପଦ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କେତେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସୁଧୀର ସରକାର, ତାଙ୍କର ସେହି କଥାକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ଜାତ କରିବ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଶେଷ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ଏ କଥାଟି ସୁଧୀର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ମହାପ୍ରୟାଣ ମହାସମାଧି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସେ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତଜ୍ଞତା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।